ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परम देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया
वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಶ್ಯಾಮಾವಧಾತಾಃ ಶತಪತ್ರ ಲೋಚನಃ ವಿಷಂಗವಸ್ತ್ರಾಃ ಸುರಚಃ ಸುಪೇಶಸಃ ಸರ್ವೇ ಚತುರ್ಭಾವಃ ಉನ್ಮಿಷನ್ಮಣಿ ಪ್ರವೇಕನಿಷ್ಕಾಭರಣಃ ಸುವರ್ಚಸಃ. शब्दार्थ. श्याम स्काई ब्लूइश, अवधाता ग्लोइंग, शतपत्र लोटस फ्लावर, लोचना आईज, विषंग येलोइश, वस्त्र क्लोथिंग, सुरुच ग्रेटली अट्रैक्टिव, सुपेशस glowing, youthful, sarve, all of them, chatuhu, 4, bhavaha, hands, unmishan, rising, luster, money, pearls, paveka, superior quality, nishka abharanaha, ornamental medallions, ಸುವರ್ಚಸಃ ಎಫಲ್ಜೆಂಟ್. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The inhabitants of Vaikuntha planets are described as
having a glowing sky bluish complexion. Their eyes resemble lotus flowers. Their dress is of yellowish color, and their bodily features very attractive. They are just the age of growing youths. They all have 4 hands. They are all nicely decorated with pearl necklaces, with ornamental medallions, and they all appear to be effulgent. ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಈಗ ಶುಕಮುನಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಮಾಯಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಸಬ್ ಜೈಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇರೋರದು ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಧಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ, ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ, ಮಾಯಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಬಾಧಕ. ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ರಜಗುಣ ತಮಗುಣ ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. ಸತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಚಿತಂ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಪ್ಯೂರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನದ, ವನಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಸಿಟೀಸ್, ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರು, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಎಲ್ಲ ಊರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಎಲ್ಲ ಊರು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ರಜೋಗುಣ. ಮತ್ತು ಬ್ರಾತೆಲ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಲಿಕ್ಕರ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವ. ಬಾರ ಎಲ್ಲ ತಮಗುಣ, ಕಷಾಯಖಾನೆ, ತಮಗುಣ. 3 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಏನವ, ಕೃಷ್ಣನ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ತಿರುಪತಿ ಆಗಲಿ, ಉಡುಪಿ ಆಗಲಿ, ಪಂಡ್ರಾಪುರ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಾಯಾಪುರ, ವೃಂದಾವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅವ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಸಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಬ್ರಾತೆಲ್, ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು.
ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್, ತಮೋಗುಣ. ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವೈಷ್ಣವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ, ಇವೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠನೇ ಇವು. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಗೋವರ್ಧನ ಆಗಲಿ, ಅದು ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅದು ವೈಕುಂಠನೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು, ನಾಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ವೈಕುಂಠೇ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇಷು ವಾ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತಾಃ. ನಾ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೋಗಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತಾಃ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಗವತ, ಗೀತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ಇವು ಓದುವುದು, ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತಾಃ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಭಗವಂತಗೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ, ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರದು, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ವೀನ್ ಕುಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾತ್ಮಿಕ ದೈನ್ಯಮೋದಿಕ ಲಾಲಸಾಮೈ ವಿಜ್ಞಾಪನಂ. ಇದು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಪಟ 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 ಮಾಡಿ, ಲಘು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಲಘು ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರಾದ್ದ ಲಘು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾತ್ಮಿಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ದೈನ್ಯ ಮೋದಿಕ. ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಆ್ಯರೋಗೆನ್ಸ್, ಪ್ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ವೆಲ್ತ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಮಾತಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೈನ್ಯ ಮೋದಿಕ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ ಮೋಸಮ ಪತಿತ ಪ್ರಭು ನಾ ಪಾಯ ಬಿಹಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ದೈನ್ಯ ಮೋದಿಕ ಇದೆ. ನೀವು ಪತಿತರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನನಗೆ ನಾ ಪತಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಲನ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡ್ಯೂಟಿ.
ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಈ ಥರ ಮನಸ್ಸ ಬರಲಿಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೈನ್ಯ ಮೌಲಿಕ ಲಾಲಸಾಮೈ. ಆದ್ರೆ ಆತ ಹೋದ್ರೆ ನಡೆಯತ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಲಾಲಸ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡ್, ಲಾಲಸಾಮೈ ವಿದ್ಯಾಪಣಂ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ. ನಿನ್ನಿದು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಆಗಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಾಗಲಿ, ನೀನು ಸಂಜೆನಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದವು. ಈಗ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ. ಈಗ ಇದು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತಾ, ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 11ರಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನ, ದಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು, of the Vaikuntha planets are described as having a glowing sky bluish complexion. ಅರ್ಥ, ಭಗವಂತನಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವರ್ಣ, ಬಾಡಿಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣೋ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ, ಡಾರ್ಕ್ ರೈನ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಕೃಷ್ಣ ಕಪ್ಪಿದ್ದಾನ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದು. ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬೇರೆನೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಐಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಕಮಲ ನಯನ. ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರಹಿ. ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು. ನಮಃ ಪಂಕಜ ನಾಭ, ಭಗವಂತನ ನಾಭಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಗ್ರೀವ್ಡ್. ಇವತ್ತೇನೇನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೊಕ್ಕಳದ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಮಲಗತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಕಮಲ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಗರ್ಭದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಅದು ಹೆಸರದು. ನಮಃ ಪಂಕಜ ನಾಭಿನಿ ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ. ಭಗವಂತನ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮಾಲಿ, ಅದು ಕಮಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರಿಗೆ, ಅದು ಕಮಲಿಂದು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಮಃ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಕಮಲಗ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅದು ಕಮಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೇ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಮತ್ತು. ಓ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ. ದೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್, ಪೀತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರ, ಅದು ಭಗವಂತ ಹಾಕುವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಮೂಗು, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್. ಈ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನವ ಯೌವನಂ ಚ, 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯೂತ್. ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 hands.
ಚತುರ್ಭುಜ. ಇದೇನಿದೆ? ಇದು ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ, ಸಾರೂಪ್ಯ ಮೋಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆ ನಡೆದದಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್. ಜಯ ವಿಜಯ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೂ 4 ಕೈ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿನೂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ. ಬರೀ ಜಯ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಯಾರು, ನಾರಾಯಣ ಯಾರು. ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಮತ್ತು ಬಾಕಿಯವರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನೈಸ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್ ನೆಕ್ಲೆಸಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ medallions, and they all appear to be effulgent. Effulgent ಅಂದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ತೇಜ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆಭರಣ ಮೈ ಮೇಲೆ, ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಇದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ? ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ, 2 ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ, ಫಾಲನ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಕ್ಷರ, ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಅದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ. ಈಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. 5th verse 8th chapter. ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಕಾಲೀಚ ಮಾಂ ಏವ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಂದಿಲ್ಲ, ಏವ ಓನ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸ್ಮರಣ ಮುಕ್ತ ಕಲಿವರಂ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ, ನನ್ನಂಥ ದಿವ್ಯ ಶರೀರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಂಥದ್ದೇ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ. ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ವರ್ಣನೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ. ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನತ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಶಯ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಂತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಈ ನಮ್ಗೆ ಶರೀರ ಎಂತಾಗ್ತದ? ಪಂಚಭೂತ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತನೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಆರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಶರೀರ ಬೇಕು ಅಂಥ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಒಳಗವ ಮೀನ, ಅವು ಬದುಕ್ಯಾವ. ಆ ನೀರು ಒಳಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಶರೀರ ಬೇಕು ಅಂಥ ಶರೀರ ಅವು ಕೊಟ್ಟ. ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶರೀರ ಬೇಕಂತ. ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವು ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಅದರಂಗೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಫೈರಿ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ತಿಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಶರೀರ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಥ ಪಂಚಭೂತ. ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್.
ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಫರ್ ಏನದ? ಅಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಕಡೀಕ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಹವ್ಯಾಡ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್. 10.10, 10.11. ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಸತತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ನಾವ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನೆನಪಿಡಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆಲ್ಲ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯುಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರ್ದಾರ, ಅದನ್ನು ಬರ್ದಾರ. ಇದು ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ, ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾರ, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಕೋಟ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಿ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ. ಅವನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 11ರಲ್ಲಿ ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ. ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ. ಹೆಂಗೆ ನಾಶ ಆಗೋದದು? ಒಳಗೆ ಕೂತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ, ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್, ಎನ್ಗ್ಲಾಡನ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನ? ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ. ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವ ಯಾತಿ ನತ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಶಯ. ಡೌಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಹೇಳ್ಯಾನ ಖರೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಆವಾಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಎರಡು ನಾಲೆಜ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್,
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೈಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ದೆನ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಅನ್ಬೇಕ್ಡ್ ಅರ್ಥನ್ ಪಾಟ್, ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಸರಿ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದರ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವ್ರಿಪ್ಪ ಮತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗಡಿಗೆ ಸರಿ ಸುಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೋತದ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆನೇ. ನಾವು ಸರಿ ಆಗಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಎವರ್ ರೆಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ. The inhabitants of Vaikuntha Loka are all personalities with spiritual bodily features not to be found in the material world. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು 4 ಕೈನವ್ರು ಯಾರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರದ್ದೇನು ವಿಚಾರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನಾ ರೀ ಇವು, ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು 4 ಕೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ, ನರ್ಸೋದವ್ರು 2 ಕೈ, ಏನು ರೀ ಎಲ್ಲರ ಅವ ನಿಂಗೆ ನೋಡಿರೇನ? ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ, ಆ ಭಾವಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಪ್ಪಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೀವು, ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟದ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇನೇನೋ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ 7 ಥರದ ಸಮುದ್ರವ. ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? 7 ಥರದ ಸಮುದ್ರ. ಇದು ಒಂದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವದಾಗದ. ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ಸಿಹಿ ನೀರಿಂದ, ಒಂದು ಹಾಲಿಂದ, ಮೊಸರಿಂದ, ತುಪ್ಪ, ಲಿಕ್ಕರ್, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, 7 ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಅದ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕದ, ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂತೇನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ. ಇದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಜರ್ಕರ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿದ್ದ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿರೋದು. ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಸಾಗರ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನ ಒಂದು ಅದ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಅದ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೇನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಆಟ್ ದಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಡಾನ್ ಅಂದರೆ DAWN. ಡಾನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಡಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ. ಡಾನ್ ಟು ಡಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜಿತನ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು, 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್
ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದದನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಖರ ಸದ್ಮುಷು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನೋಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗಿಡ ಲಕ್ಷಾವೃತೀಶ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಕಳ ಸುರಭಿ ಆಕಳ ಅದರದ್ದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಾನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೇಳ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರದರ ಧ್ರುವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಾರದರ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಭುಜ, 4 ಕೈ, ಶಂಖಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, ಪಿತಾಂಬರ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರದರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ರುವಗೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಅರೇ ನೋಡ್ಯಾರವರು ನಾರದರು ಭಗವಂತನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂತಹ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಧ್ರುವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರ, ನಾರದರ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ತಾರ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪರಂಪರಾ. ಅದರಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಆದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ವೈದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಯಾರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತಾ. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ 9.1 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದ? ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅರ್ಜುನಗೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಂ ತು ತೇ ಗೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ ಅನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಸಿ ಅಶುಭಾತ್. ಇದು ಅಸೂಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 10.20 ಇಲ್ಲ 10.20 ಅಲ್ಲ 15.20 ಇತಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಇತಿ ಗೂಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಉಕ್ತಂ ಮಯಾನಘ ಏತದ್ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಶ್ಚ ಭಾರತ. 15.20 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಮಯಾನಗ ಸಿನ್ಲೆಸ್. ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿ. ಇಲ್ರಿ ಹಂಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. We can find the descriptions in the revealed scriptures like ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಅರ್ಥ ಯಾರ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಹೈಯರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಹ ಪಂಥ, ಅವರೋಹ ಪಂಥ ಎರಡು. ಒಂದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಏನೇನೋ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಗಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ, ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಇದಾಗಿ ಏನೇನೋ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ. ಆದ್ರೆ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಏನಾರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ? ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ದದ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಂಗೆ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಏನೀಗ? ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು? ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವುದು? ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲೇ. ಯಾವ ಕಾನೂನು? ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದರಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಬಗೆರತ್ತಾಗದು. ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿತ್ ಫೇತ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಿವೀಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆಯ್ತಾ. Impersonal description of transcendence in the scriptures indicate that the bodily features in Vaikunthas are never to be seen in any part of the universe. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. As there are different bodily features in different places of a particular planet. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಯಾರು ಚೈನೀಸು ಜಾಪನೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ. ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅವ. ಯಾರೋ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಂದ, ಏನು ಎತ್ತರದಾನ, ಏನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಟು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದವರು, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರವರು. ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೈನೀಸು ಜಾಪನೀಸು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಬರೀ ಶರೀರ ನೋಡೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ದೇಶದವರು ಇವರು. ಮತ್ತು ಅದರಂಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಅವ್ರದ್ದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶರೀರ. Similarly, the bodily features of the inhabitants in Vaikuntha Loka are completely different from those in the material universe. For example, the 4 hands are distinct from the 2 hands in this world. 12 ಶ್ಲೋಕ ಬರೀ ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರದ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Some of them ಪ್ರಬಲ ವೈಧೂರ್ಯ ಮೃಣಾಲ ವರ್ಚಸಃ ಪರಿಸ್ಫುರತ್ ಕುಂಡಲ ಮೌಲಿ ಮಾಲಿನಃ. ಎರಡೇ ಲೈನ್. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಅನುವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ. Some of them are effulgent like coral and diamonds in complexion and have garlands on their heads, blooming like lotus flowers, and some wear earrings. ಅವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ವಜ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಕೊರೋಲ್ ಮತ್ತು
ಡೈಮಂಡ್. ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿ. ನಾರದರು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿನೂ ಇದೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಒಳಗಿಂದಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿ. ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್. ಕಿವಿಯಲ್ಲೇನೋ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟದ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. There are some inhabitants who have attained the liberation of sarupya, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, or possessing bodily features like those of the personality of Godhead. The Vaidurya diamond is especially meant for the personality of Godhead. But one who achieves the liberation of bodily equality with the Lord is especially favored with such diamonds on his body. ವೈದೂರ್ಯ ಅದೊಂದು ವಜ್ರ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಗಳೇ. ಈ ಸಾರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದವರಿಗೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಅವರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಇವು ಡೈಮಂಡು, ವಜ್ರ, ಪರ್ಲ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಅವು ಬಟ್ಟೆ, ಪೀತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರ, ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡೈಮಂಡು, ಗೋಲ್ಡು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಜೀವನೇ, ಒಂದು ಡೈಮಂಡು ಒಂದು ಜೀವ, ವಸ್ತ್ರನೂ ಒಂದು ಜೀವ, ಎಲ್ಲನೂ ಲೈಫ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋಯಂ ಅಮೃತಂ, ನೀರ ಅಮೃತ, ಕಥಾ ಗಾನಂ, ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಹಾಡು, ಈಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅ ಡಾನ್ಸ್, ಕಥಾ ಗಾನಂ, ನಾಟ್ಯಂ, ಗಮನಂ ಅಪಿ ವಂಶಿ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ 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 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 18.55 ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಯಾರು ನನ್ನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವು ಯಾವುವು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ತತ್ವತಃ ತಿಳಿದಾದಮೇಲೆ ವಿಶತೇ ತದನಂತರ ಆವಾಗ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿ ಇದೊಂದು ಸೇವಾನ, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೇವಾ. ಅದಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಸೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸೇವಾ ಬೇಕಂತ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕೂಡಲೇ ಪಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಏನು ಪಾರ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಗಿದದ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.